آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری انسانیت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کسی کو بھی نہیں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی مرتبہ، اس جیسا مرتبہ کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے انبیاء پر پہلی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ یا شاعی قم فإنی سأطلق لسانک بوحی۔ یوشع علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے یوشع اٹھ کھڑا ہو جا، تیری زبان پر وحی اترنے والی ہے۔ تو یوشع علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہوئے اور یکدم آپ پر وحی اتری۔ وحی کے الفاظ تھے یا سماء اسمعی، کہ اے آسمان سنو، ویا ارض انصتی، اور اے زمین کان لگاؤ، دھیان کرو۔ ان اللہ یرید ان یدبر امرا ویفضی شأنا هو منفذہ، کہ اللہ رب العزت ایک بہت بڑی عظیم الشان قدرت کو ظاہر کرنے والا ہے، ایک بہت بڑی نشانی کو دکھانے والا ہے۔ نشانی کیا ہے؟ ان یدبر امرا ویفضی شأنا هو منفذہ ویرید ان یبعث امیا من الامیین، ایک ایسے نبی کو بھیجنے والا ہے جو امی ہوگا، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوگا۔ اللہ رب العزت براہ راست ان کا استاد ہوگا، اور فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، یوشع علیہ السلام کو فرمایا کہ یرید ان یدبر امرا ویفضی شأنا هو منفذہ، یرید ان یحول الریف الی الفلاح والملک فی الرعاء۔ ان کو باخبر کر رہے ہیں کہ سنو، اللہ جل جلالہ اپنی نشانی ظاہر کرنے والے ہیں، یعنی اونٹ چرانے والوں کو بادشاہت دینے والے ہیں، صحراؤں کو سرسبز کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا یرید ان یبعث امیا من الامیین لا یؤول الخنا، ایک ایسے نبی کو بھیجنے والا ہے جو پوری زندگی ایسا لفظ اپنی زبان سے نہیں ادا کرے گا جس سے کسی کو تکلیف ہو، جس سے کسی کو دکھ ہو۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں ہزاروں سال باقی ہے، لیکن بشارتیں پہلے مل رہی ہیں، خوشخبریاں پہلے سنائی جا رہی ہیں، اور ڈول پہلے بج رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے پہلے اقرار کروایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے ایک ایک سے اقرار کروایا کہ میں اپنے نبی کو اگر تمہارے زمانے میں میرا نبی آ جائے اس پر ایمان لاؤ گے۔ ہر نبی نے یہی عرض کیا ہے، مولا کریم ضرور بھی ضرور ایمان لائیں گے۔ اللہ جل جلالہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کے روحوں کو وجود دے کر ان کو اکٹھا فرمایا، ایک کانفرنس کی، ایک اجتماع فرمایا، اور پھر ان سب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تم سے عہد میثاق لے رہا ہوں، میں تمہیں کتاب اور حکمت دیتا ہوں، لیکن ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر میرا رسول، میرا پیغمبر، میرا محمد تمہارے زمانے میں آ جائے تو کیا لتنصرنہ لتؤمنن به ولتنصرن، اس کے اوپر ضرور بھی ضرور ایمان لاؤ گے، ان کی ضرور بھی ضرور مدد نصرت کرو گے۔
انبیاء کرام علیہمُ السلام عرض کرتے ہیں مولا کریم قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا، ہم ضرور بھی ضرور ایمان لائیں گے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے اقرار پر ارشاد فرماتے ہیں فاشہدوا، تم بھی گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ تمہاری گواہ پر گواہ ہوں۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، آمد سے پہلے یہ چرچے ہو رہے ہیں، یہ پہلے یہ اقرار کروائے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی 2 نام ہیں، محمد، احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ فرمایا میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ ان 10 ناموں کے آخر میں ایک نام یاسین ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے پیدائش سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اور سورہ یاسین یہ قرآن کا دل ہے۔ شروع کی 2-3 آیاتوں کی وجہ سے اس قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، اے میرے محبوب آپ میرے رسول ہیں۔ یعنی اس وقت اس کائنات کے 1000 سال، اس کائنات کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اپنی نبی کے روح کو وجود دے کر فرمایا اے میرے رسول آپ، اے میرے محمد آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر ہے۔ ابھی آنے میں وقت باقی ہے، ایک زمانہ باقی ہے، لیکن اقرار، بشارتیں یہ پہلے دی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفاتوں میں ایک صفت بیان فرما رہے ہیں کہ ایک ایسے نبی کو بھیجنے والا ہوں لا یؤول الخنا، کہ کبھی بھی پوری زندگی میں وہ اپنی زبان سے ایسا لفظ نہیں ادا کرے گا جس سے کسی کو تکلیف ہو، جس سے کسی کا دل دکھے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، عبادت کرنا آسان ہے، پوری رات جاگ کر گزارنا یہ آسان ہے، روزے رکھنا آسان ہے، حج بیت اللہ اگر کوئی شخص پیدل کرے مشکل ہے پر وہ بھی آسان ہے، لیکن اس زبان پر کنٹرول رکھنا، اس زبان کو کنٹرول کرنا، روکنا کہ پوری زندگی اس سے ایسا لفظ نہ نکلے جس سے کسی کا دل دکھے، کہ کوئی شخص آپ کے بارے میں یہ کہے کہ فلاں آدمی نے ایسا جملہ کہہ دیا کہ جس سے میرا دل توڑ کے رکھ دیا۔ ایسا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے نبی کو بھیجنے والا ہوں کہ جو کبھی بھی پوری زندگی میں اپنی زبان سے ایسا لفظ ادا نہیں کریں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کتنی پاکیزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تضرع انکساری کیسا ہے۔ روایت میں آتا ہے لو یمشی علی الحصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینۃ، کہ اگر وہ خشک لکڑیوں پر بھی چلے تو چلنے کی آواز نہیں آئے گی۔ تواضع اتنی ہے، حالانکہ خشک لکڑیوں پر پرندہ بھی چلے تو وہ کڑ کڑ کی آواز آتی ہے۔ ایسی انکساری، ایسی عاجزی، اور مرتبہ اور مقام کتنا ہے، قاب قوسین او ادنا، پرواز کتنا ہے، بلندی کتنی ہے، کہ جہاں جبریل امین علیہ السلام کی بس ہو جائے، جہاں جبریل کہتے ہیں کہ میں ایک بالش بھی آگے جاؤں تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اوپر اٹھایا، عرش کے دروازے کھلوائے، اور 70,000 یعنی بے شمار نور کے پردے ہٹوا کر اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا، اور پھر اپنے سامنے مخاطب کر کے سلام پیش کیا، السلام علیک
अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ए मेरे महबूब आपका रब आपको सलाम पेश कर रहा है। ये है मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत और आपकी बुलंदी और आपका दर्जा। आप जैसा आली नसब वाला, आप जैसा आली मुकाम वाला, आप जैसा आली ख़ानदान वाला इस कायनात में कोई नहीं आया। आप जैसा हसीन, आप जैसा जमील, आप जैसा खूबसूरत, आप जैसी मुकम्मल शख्सियत, आप जैसा कामिल, अकमल, अतहर, अनवर, आला, अज़का, अज़हा, अशरफ पूरी कुल कायनात में रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा नहीं फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कामिल शख्सियत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में भेजा, सारे कायनात के पूरी दुनिया के अंदर इंसान पैदा हुए, मैं भी पैदा हुआ हूँ, आप सब पैदा हुए हैं, लाखों अरबों खरब इंसान पैदा हुए हैं। आने का एक ही तरीक़ा है, हर बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट से निकलता है, साथ गंदगी आती है, खून होता है, खून और गंदगी में लुतड़ा होता है, फिर बाहर आकर उसको साफ करते हैं, नहलाते हैं, धोते हैं। लेकिन मेरे नबी का आना, मेरे नबी की पैदाइश वो मुअजिज़ा है, वो मुमताज़ है, वो सबसे निराला है। पैदा हुए साथ हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा शिफा बिनत असद मौजूद है। वो ख़ुद फरमाती है कि आपकी विलादत में मैं आपकी विलादत में मौजूद थी। हर बच्चा पैदा होता है, लेकिन नबी की विलादत वो एक अजीब विलादत थी। मैं क्या देखती हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, एक कतरा भी नहीं निकला, पाक पाकीज़ा पैदा हुए, साफ सुथरा पैदा हुए, खुशबूदार पैदा हुए। जैसे पैदा हुए पूरे कमरे में नूर ही नूर फैलता चला गया, पूरा कमरा खुशबूदार हो गया। और फरमाती है हर बच्चा पैदा होता है तो उसके ये नाफ और ये आंत ये मिली होती है, बाहर आकर काटते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, कटी यानी आंत कटी हुई थी, बाहर नहीं काटा गया। हर बच्चा पैदा होता है 7 दिन यानी महीने बाद, साल बाद उसका ख़तना कराया जाता है। और मेरे आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में ख़तने के साथ पैदा हुए। और जैसे पैदा हुए हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी वालदा फरमाती है कि मैंने बच्चे को गोद में लिया और गोद में लेकर मैं हैरान हो गई कि ऐसा बच्चा तो मैंने कभी देखा नहीं। ताज्जुब से बीबी आमना को कहा कि ये कैसा बच्चा है, इससे पहले तो मैंने कभी ऐसा बच्चा ही नहीं देखा, कितना खूबसूरत है। और फिर उस बच्चे को बीबी आमना के पहलों में लिटाया तो अभी इस बच्चे की उम्र 15 मिनट है। 15 मिनट में बच्चा तो सांस भी बड़ी मुश्किल से लेता है। अभी 15 मिनट की ज़िंदगी है। रिवायत में आता है कि वो फ़ौरन जैसे लिटाया, फ़ौरन पूरी ताकत के साथ यूं करवट बदली और पूरे सजदे के लिए चले गए और पूरा लंबा सजदा किया जैसे आम बंदा सजदा करता है। रिवायत में आता है 15 मिनट लंबा सजदा किया और फिर सजदा करके अपना बायां हाथ के बाजू इस पर ठेक लगाई और फिर शहादत की उंगली से इशारा किया और जैसे उंगली उठाई तो उंगली बुलंद होने के साथ साथ पूरा कमरा मुनव्वर हो गया। और फिर वही बच्चा गोद में पड़ गया। बीबी आमना फरमाती है कि मैं क्या देखती हूँ कि अचानक छत फटी, बादल आया, धुंध आई अंदर, जैसे ये सर्दियों में धुंध आती है और 2-4 फुट के फासले पर कुछ नज़र नहीं आता, ऐसे धुंध अंदर आया और मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अचानक उस धुंध में से आवाज़ आई,
तूफ़ू बिही मशारिक़ल अर्ज़ व मग़ारिबहा यारिफ़ु बिस्मिही व नाअतिही व सूरतिही, कि इस बच्चे को कुल कायनात पिरा दो, शिमाल मशरिक़ मग़रिब पिरा दो, शिमाल जुनूब पिरा दो, और कुल कायनात को ये पैगाम दे दो कि जो इस बच्चे के पीछे चलेगा वो कामयाब होगा, जो इस बच्चे के पीछे चलेगा जन्नत तक पहुंचेगा, जो इस बच्चे के पीछे चलेगा रब की रज़ा हासिल होगी, जो इस बच्चे के पीछे चलेगा जहन्नम से उसकी हिफाजत होगी, जो इस बच्चे के पीछे चलेगा जन्नत उसकी मुक़द्दर होगी, और जो इस बच्चे के पीछे नहीं चलेगा भटक के हलाक हो जाएगा, जो नहीं चलेगा जहन्नम उसकी मुक़द्दर होगी। और फिर फरमाती है कि उस धुंध में से आवाज़ आई कि इस बच्चे को आदम की अखलाक दो, शीश की मारिफत दो, नूह की शुजाअत दो, इब्राहीम की दोस्ती दो, इस्माइल की कुर्बानी दो, और लूत की हिकमत दो, इसहाक की रज़ा दो, याकूब की बशारत दो, और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न जमाल दो, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जाहो जलाल दो, यूशा का जिहाद दो, दानियाल की मोहब्बत दो, इलियास का वक़ार दो, दाऊद की शीरी ज़ुबान दो, अय्यूब का साबित दिल दो, और यूनुस की ताअत दो, यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की असमत और पाकदामनी दो, और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहद और तक़वा दो, और वअग़मिसूहु फ़ी अख़लाक़िन नबिय्यीन, कि इस बच्चे को वो कुछ दे दो जितना सारे नबियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिफ़ात अता फरमाई है, वो सारी सिफ़ात जमा करके इस बच्चे के सीने में उतार दो। ये है मेरे और आपके प्यारे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1.25 लाख अंबिया का मजमुआ लेकर आए, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुकाम कोई नहीं समझ सकता, न कोई ख़तीब समझ सकता है, न कोई मुक़र्रिर समझ सकता है, न कोई मुफ़स्सिर मुहद्दिस समझ सकता है, बल्कि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम और मर्तबा रब्बे ज़ुल जलाल खुद समझता है और कोई नहीं समझ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ रब्बे ज़ुल जलाल कुरान में खुद फरमाते हैं। कभी आपके चेहरे की रोशन चेहरे की कसम उठाते हैं, कभी आपके लबों की कसम उठाते हैं, कभी आपकी काली जुल्फों की कसम उठाते हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू का फरमान है, वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल अअला थुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा व लक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। ये है मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी नातख़वानी खुद रब्बे ज़ुल जलाल फरमा रहे हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्त रुबाई बुजुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें समझनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर मर मिटना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक तरीक़ा हमारे अंदर आ जाए, सारी दुनिया के इंसानों के अंदर आ जाए। इसके लिए हम सब के लिए इसकी मेहनत की ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक तरीक़ा सीखना ये हम सब के ऊपर फ़र्ज़ है।